3 مقامات پر میزائل داغے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر بھی پروازوں کی لینڈنگ کو روک دیا گیا ہے۔ دھماکوں کی نوعیت کو بھی معلوم کیا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، پتہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ ضروری ہے، اور پروازوں کو روکا گیا ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پرواز نشانہ نہ بنے، سویلینز کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے۔ تو انتہائی بزدلانہ وار کیا ہے بھارت نے، اور روایت اپنی اس نے برقرار رکھی ہے بزدلانہ حملوں کی۔ تو 3 مقامات پر یہ میزائل داغے گئے ہیں بھارت کی جانب سے۔ اس وقت صورتحال ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ بھارت نے اپنی حدود سے وار کیا ہے، یہ میزائل فائر کیے ہیں، میزائل داغے ہیں، جس کا یقیناً بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے۔ لیکن ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 3 مقامات پر میزائل داغے گئے ہیں، اور اس سے پہلے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بہاولپور میں 4 خوفناک دھماکے سنے گئے، مظفر آباد میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جبکہ ان کی نوعیت کا اب پتہ چلایا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کی توقع کی جا رہی تھی، خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور وہی ہوا جو کہ مودی کی ذہنیت ہے، مودی کی انتہا پسند ذہنیت کا ثبوت اس نے دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ لیکن اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا ماضی کی طرح، اور پاکستان اس سے پہلے یہ انتباہ کر چکا ہے بارہا کہ کوئی بھی جارحیت کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے تو اس کا بھرپور اور مؤثر جواب ضرور دیا جائے گا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ناظرین کہ بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، میزائل فائر کیے گئے ہیں، اپنی حدود سے بھارت نے یہ بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ DGISPR نے یہ بتایا ہے بات کرتے ہوئے کہ بھارتی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یقیناً اس میں کسی قسم کی جو مس کیلکولیشن بھارت کر رہا ہے اس کا جواب دینا بنتا ہے، اور بھارت کوئی اس کا منہ توڑ جواب ضرور دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر اب دھماکوں کی نہ صرف جو شدت ہے یا نقصان ہے خدا نخواستہ ان سے جو ہوا اس کا تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک اطلاع موصول ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے حملے کی، جو کہ 3 جگہوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ بھارتی طیارے آنے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن پاک فضائیہ متحرک اور بھارت کے طیاروں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کسی قسم کی جو کوشش ہے ان کی اسے ناکام بنایا گیا، اور ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان وقت کا تعین کر کے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دے گا۔ کوٹلی، مظفر آباد، بہاولپور میں یہ میزائل داغے گئے ہیں بھارت کی جانب سے، اور پاک فضائیہ کی طرف سے سرحدوں کی، آسمان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ طیاروں کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اپنی فضائی حدود سے یہ شرمناک حملہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد منصور، آگاہ کیجئے، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، نریندر مودی اور بھارتی فوج کوئی مس کیلکولیشن کریں گے، بیوقوفی کریں گے، انہوں نے کر دی ہے، اور پاکستان پر 3 مقامات پر میزائل داغے ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اس کو کنفرم کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ بھارت کے بزدلانہ حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور ابھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جو میزائل حملے کیے گئے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں ان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اور پاکستان اب اپنے وطن وقت پر اور اپنا جو اہداف سیٹ کر کے جو پہلے سے یقینی طور پہ اس کے انتظام کیا گیا ہے اس کا جواب پاکستان دے گا۔ DGISPR کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کوٹلی، مظفر آباد، بہاولپور، یہاں پر میزائل داغے ہیں بھارت نے، اور اس حوالے سے جو اب وہاں پہ جو بھی اس وقت تمام موبلائزیشن ہے، جو امدادی سرگرمیاں ہیں، جو فورسز ہیں وہ موو کر چکی ہیں، اور اس حملے کے بعد اس وقت انتہائی کشیدگی کی صورتحال ہے، اور پاکستان کی طرف سے اب کیا جواب دیا جاتا ہے اس کا انتظار ہے، اور جواب یقیناً بھرپور ہوگا۔ اور جو فیس سیونگ نریندر مودی کو چاہیے تھی، اس کے پاس کوئی اہداف نہیں تھے، اس کو صرف اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہ ایک کارروائی ڈالی ہے یقینی طور پہ، لیکن اس کا خمیازہ اس خطے کو
भारत को, भारत की आवाम को इनको यकीनन भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस पे अपने फैसले कर चुकी है। देखते हैं कि जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, और इसके जो ये मिसाइल हमले हुए हैं इनका जो नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, जैसे DGISPR ने कहा है, उसके बाद ही सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। जी अहमद मंसूर, ये बताएगा कि क्या ये भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ये हसास मामला है। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दो एटमी ताकतों के खिलाफ कशीदगी को मजीद हवा दे सकती है। तो भारत की तरफ से जो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई है उसका जवाब दिया गया है, और उस हवाले से कुछ गैर मुतल्लिका इतलात हैं, जब तक वो कंफर्म नहीं होती तो हम अपने नाज़रीन को वो अभी उस हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मिसाइल दागे हैं 3 मकामात हैं, और वो बहावलपुर, मुरीद से और मुजफ्फराबाद, ये कंफर्मेशन हुई है। कुछ कोटली की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ भी है, लेकिन क्योंकि इसकी जो मालूमात जब तक मुतल्लिका नहीं होगी हम उस पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा ये वाज़ेह है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, हमारे जो DGISPR हैं, जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी कि पाकिस्तान ने कहा था। अहमद मंसूर साथ ही रहेगा, DGISPR ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा नाज़रीन को सुनवाते हैं। ये पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इस वक्त बिल्कुल मुस्तैद है और उनमें से किसी के जहाज को, हिंदुस्तान के जहाज को अंदर नहीं आने दिया गया है। ये उन्होंने अपनी तरफ रहते हुए ये इंगेजमेंट की है, ये जो बुज़दिलाना हमला किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुज़दिलाना और शर्मनाक हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन ऑफ द चूजिंग ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले तो ये कहा गया है DGISPR की जानिब से कि भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और उनके तैयारों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, और वापस जाते जब उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनको नाकाम बनाया गया कोशिश को उनकी, तो उन्हें ये मिसाइल फायर कर दिए और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान वक्त का तयन करेगा और ख़ुद इसका जवाब ज़रूर देगा। तो अहमद मंसूर नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, ये तो कंफर्म हो गया है कि भारत के तैयारों ने दाखिल होने की कोशिश की, और जब पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उनको रोका, इंटरसेप्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने ये अपनी ही हदूद से मिसाइल फायर किए हैं। ये बताएगा कि मकामात जिनका बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, कौन कौन से शहर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया, और तादाद कोई सामने आ सकी इन मिसाइलों की? देखिए, जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये पहले से इसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया की तरफ से, जैसे वहाँ के मीडिया में भी प्रोपेगेट किया जा रहा था कि हमने ये अहदाफ उनको तय कर लिया है, और वो उन्होंने बेसिकली ये सिर्फ अपने अवाम की जो उनकी फेस सेविंग के लिए ये इक़दाम उन्होंने करना था, और तमाम मालूमात मौजूद थी। आपको याद होगा वज़ीर इत्तलात अता 48 घंटे 72 घंटे इसमें किसी जारियत की बिल्कुल तवक्को है, और देखें वही हुआ। और उसमें उन्होंने अहदाफ क्या करने थे, जैसे वो बहावलपुर मुरीद के साफ जाहिर है कि उसमें वो जो लश्कर तैयबा और आसिफ सईद और उनका जो एक पूरा वो एक नैरेटिव है जिसको इंडिया लेके चल रहा है, जिसकी ना कोई हकीकत है और ना कोई इस हवाले से कोई एविडेंस मौजूद है। और उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इंडियन मीडिया ने मुख्तलिफ मकामात की बात की थी, वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया को भी लेके जाया गया, इंटरनेशनल मीडिया को भी लेके जाया गया, और दिखाया गया कि जिन मकामात की इंडिया बात कर रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फजा बनाई जा रही है एक फेस सेविंग के लिए, कार्रवाई के लिए, और वही आज हुआ। इस वक्त रात का जो 1:15 से ऊपर का टाइम हो गया है, 1:20 हो गया जब हम ये बात कर रहे हैं, और जो इस अंधेरे में रात की तारीकी में ये बुज़दिलाना एक कार्रवाई की है। आपको याद होगा 2019 में क्या हुआ था। 2019 में भी जो बालाकोट में स्ट्राइक की थी इंडिया ने, वो भी रात की तारीकी में की थी, और दिया था वो दिया था। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड आज तारीख का हिस्सा है। अभिनंदन उसका एक जीता जागता करैक्टर है। तो आज फिर इंडिया ने वही काम किया है, और इस दफा अहदाफ जो है उनकी तादाद जो नजर आ रही है, अभी वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जा रहा है इन स्ट्राइक का। जैसे DGISPR ने इस हवाले से बात की है
کہ जो इंडियन जो प्यारे हैं उन्होंने अपनी हदूद में रहते हुए उनको ये जरूरत नहीं हुई कि वो फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करें, पाकिस्तान के अंदर वो आए, दाखिल हों। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये इस वक्त बड़ी अफसोसनाक है और इंडिया ने इस खित्ते का अमन, इस रीजन का जो पूरा एक जो आप कह सकते हैं कि उसको जंग के बहाने पे ले आए हैं। दो एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह की जो एक कोशिश की गई है उसको नुकसान पहुंचाने की, जो अमन की। अहमद साथ ही रहिएगा, चूंकि इत्तलात मुजफ्फराबाद ने भी मिसाइल हमले किए तो हमारे साथ मुजफ्फराबाद से सफ़ीर रज़ा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सफ़ीर रज़ा, मुजफ्फराबाद में इस वक्त क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर भी मिसाइल अटैक हुआ है? जी, मुजफ्फराबाद शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ब्लैक आउट किया गया है। मुजफ्फराबाद शहर की इस वक्त बिजली बंद है, ताहम शहरी जो हैं वो बेदार हैं और इनका मोराल तो बुलंद है। मुतज़ाद इत्तलात हैं, कहा यह जा रहा है कि भारत की जानिब से